3-4 دن پہلے میں اس لیے بتا رہا ہوں، ایک رافضی ہے، اس نے معاذ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی ہے۔ آگے ہم نے بیان اسی کے صدیق اکبر بیان کرنا ہے، تو انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ قیامت تک اسلام حضرت سید صدیق اکبر کا مقروض رہے گا۔ قیامت تک جناب اسلام کس کا مقروض؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا مقروض ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کتے حشر تک بھونکتے رہیں گے، سیدنا صدیق اکبر مصطفیٰ کے پہلو میں سوتے رہیں گے۔ کتا جیسے مرضی، کتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھونکنا۔ ایک بندہ ہے جناب، وہ کہتا ہے یار میں نے جانا ہے، کسی کام سے جانا ہے، میں نے اپنا کام کرنا ہے، اب راستے میں 100 کتا کھڑا ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ بھونکتے رہیں گے، بندہ اپنا کام کر کے واپس آ جائے گا۔ میں نے کہا کہ جناب تم کتے ہو، اور حضرت ابوبکر صدیق تو وہاں پہ لیٹے ہیں جہاں پہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں۔ اچھا، اس حدیث پاک کے ایک راوی ہے حضرت عمر فاروق، دوسرے راوی ہے حضرت علی المرتضیٰ۔ تو جناب جب یہ نعرہ لگتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی مولا علی سے کہا، میں نے کہا اس کا مقصد یہ مولا علی کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ من سب نبیًا اور جب مولا علی کا نام آتا ہے سنی کے اندر ویسے ہی جانا جاتی ہے، بولے گا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا۔ ہم یہ بتانے والے ہم حضرت ابوبکر صدیق والے بھی ہیں اور علی والے بھی، بے شک ہم مولا علی کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مولا علی کے امام ہے حضرت ابوبکر صدیق، اور بتانا یہ چاہتے ہیں جن کے مقتدی اتنی طاقت والے ہو تو جو خیبر کے دروازے کو کھیر کے رکھ دے تو ان کے امام کا عالم کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق بھی عصمتوں والے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی عصمتوں والے ہیں، دونوں میرے نبی کے غلام ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا میرے دونوں میرے نبی کے شیر ہیں۔ میرے ہر صحابی نبی حضور کا شیر ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہمارے نا کئی نوجوان ہیں جناب جو لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک بندہ بتا رہا تھا جی، کہتے جی قاری صاحب ہماری مسجد میں نا آج کل لبیک یا رسول اللہ کے نعرے زیادہ لگتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی لبیک۔ میں نے کہا انشاءاللہ قیامت کے دن بھی یہی تو لوگ ہوں گے جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پھر کہتا جی وہ کہتے ہیں کہ اکثر یہاں پہ جب بھی سنے جی عقیدے پہ بیان ہوگا، میں کہ انشاءاللہ قیامت تک عقیدے پہ بیان ہوگا۔ کہتے ہیں جب دیکھیں رسول اللہ کی باتیں، میں نے کہا آئے رسول اللہ کے لیے بھی رسول اللہ کی باتیں کر دی۔ کہتے ہیں جب دیکھیں رسول اللہ کی بات جناب
बात। एक बंदा कहता है मैं जितनी बार तुम्हें जुमा पढ़ने के हो, रसूलुल्लाह की बात। मैंने कहा जो मुनाफिक होता है वो जलता है, जो आशिक होता है वो खुश होता है। मैंने कहा इस मस्जिद में जो जुमा पढ़ने आते हैं वो मुनाफिक नहीं आते, हुजूर के आशिक आते हैं, ट्रेनिंग के मंगते आते हैं, के मरीज आते हैं। सारे मोहम्मदी बैठे हैं ना, गौसे पाक का क्यों जिक्र करते हैं? मैंने कहा गौसे पाक की निस्बत से गौसिया मस्जिद है। मैंने कहा अतारी भी सारे हैं जनाब, क्यों? मैंने कहा अमीर सुन्नत की बरकत से इस मस्जिद का नाम अतारिया भी है। तो जब हम निस्बतों वाले हैं तो फिर बात तो निस्बतों वाली ही करेंगे ना। मैंने कहा जनाब अगर कुत्ते को निस्बत हो जाती है तो वो कुत्ता कहता है जनाब कुत्ता जरूर, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। और अल्लाह फरमाता है ये कुत्ता इसने मेरे वलियों का अदब किया, मैं वादा करता हूँ कल तुझे जन्नत में भेजूंगा। मैंने कहा जो मुस्तफा से वफा करे, जो मुस्तफा का कुत्ता बन जाए फिर उसका असर क्या होगा? मैंने कहा जनाब हुजूर फरमाएंगे ये मेरा कुत्ता है, हम सारे हुजूर के दर के कुत्ते हैं। खुद फरमाएंगे ये तो मेरे दर के कुत्ते हैं ना जो मेरी इज्जत में प्यारा दे रहे थे, आज और सारे जन्नत में। मैंने कहा जी बस हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की बातें कर दी है। हम आए हुजूर के लिए ना जी, मुंह में ज़बान भी हुजूर के लिए, बातें क्यों ना करें? मैंने कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र करते थे। मैंने कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ के देखना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों मेरी तौबा जो कबूल हुई है वो मोहम्मद मुस्तफा के सदक़े कबूल हुई है। और हमें बता रहे हैं कि बाप की तौबा मुस्तफा के वसीले से कबूल हो रही है, तो औलाद की तौबा किसके वसीले से कबूल होगी? पता ये लगा कि बाप की तौबा अगर मुस्तफा के वसीले से कबूल हुई तो औलाद की तौबा भी मुस्तफा के वसीले से कबूल होगी। तो इसलिए जी हम हर चीज से बढ़कर, मैं बदर्जा कहता हूँ कि हम हर चीज से बढ़कर अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से, हर चीज से बढ़कर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। वो बंदा उस वक्त तक कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक सारी कायनात से बढ़कर रसूलुल्लाह से मोहब्बत ना करे। कहा जी इस पे दलील क्या? मैंने कहा बुखारी की दलील है। बुखारी से दलील देती है हज़रत सैयदना उमर फारूक अशरा मुबशरा सहाबा में से है जो खलीफा दो में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते हैं कि हुजूर ने मेरा एक मरतबा हाथ पकड़ा। किसने पकड़ा? मुस्तफा ने पकड़ा। और फिर मुस्तफा तो ऐसे जी जिसका हाथ पकड़ते फिर उसको छोड़ते तो नहीं ना है उसको, और उससे ताकतवर कौन हो सकता है? उमर कहते हैं जब तक कलमा नहीं पड़ा था कोई पूछता नहीं था, लेकिन जब उमर उनकी गुलामी में आ गया सारी कायनात उमर की गुलाम बन गई। इसका मकसद ये है कि सैयदना उमर फारूक का अकीदा भी ये है कि अगर तुम चाहते हो कि सारी कायनात तुम्हारे गुलाम बन जाए, फिर हम वक्त के हुक्मरानों को कहते हैं ना कि मदीने वाले के गुलाम बन जाओ, सारी कायनात तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ा। हुजूर ने फरमाया उमर बताओ ना सारी कायनात से बढ़कर किससे मोहब्बत करते हो? कहा या रसूल अल्लाह सारी कायनात से बढ़कर मोहब्बत मैं आपसे करता हूँ, लेकिन अपनी जान से बढ़ के नहीं, बाकी हर चीज से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने फरमाया उमर याद रखना अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। कहा उमर अभी तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। कहा या रसूल अल्लाह कैसे होगा? कहा इस जान से भी बढ़कर मुझसे मोहब्बत करो तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। मैंने कहा कि इसका मकसद ये है कि अगर कोई बंदा कहे नहीं मैं हर चीज से बढ़कर रसूलुल्लाह से प्यार करता हूँ लेकिन अपनी जान से बढ़कर नहीं प्यार करता, इसका मकसद ये अभी तक तो उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं हुआ। वो कैसे दावे करता है? इसका मकसद ये है कि ईमान वाला कामिल वही बनेगा जो मुस्तफा से हर चीज से बढ़कर मोहब्बत करने वाला होगा। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो फिर सारी कायनात से हर चीज से बढ़कर रसूलुल्लाह से मोहब्बत की है ना। और हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया
حضرت آدم السلام کے 1000 سال پیدا ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو بھی پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس کا مقصد سب سے پہلے حضور پیدا ہوئے، اس کے بعد جو پیدا کیے گئے وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہے۔ ان کے نور کو، کس کے نور سے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے محبوب کے نور کو پیدا کیا اور حضور کے نور سے حضرت ابوبکر صدیق کے نور کو پیدا کیا۔ اور میں نے کہا کہ آج کو کوئی کتا حضرت ابوبکر صدیق پہ نہ بھونکے، اگر بھونکے گا تو ہم اس کی زبان کھینچ کے رکھ دیں گے۔ یہ یاد رکھیں، یہ وقت کے حکمرانوں کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ تو گونگے بنے ہوئے، یہ تو بول ہی نہیں رہے۔ ابھی وہ جناب وقت کا حکمران کہتا ہے کہ ابھی ہم مشاورت کریں گے علماء کے ساتھ، یہ جو معاہدہ کیا ہے، جو ہم سفیر نکالنے کی بات کر رہے ہیں کہ سفیر کو نکالنے کا نہیں نکالنا، ہم نے کہا یہ پاکستان تیرے باپ کا نہیں، یہ پاکستان رسول اللہ کا ہے۔ جناب یہ پاکستان جو ہے نا، یہ پاکستان یہ حضور کے غلاموں کا ہے، یہ پاکستان داتا علی حجویری کا ہے، یہ پاکستان حضرت غوث پاک